Basically, skills development, career development, kosto important huncha हैन because a mentor would be required for anything and everything. तर कस्तो भयो भने upgrade as a brand नै strong भएको marketing को पनि reason people ask us किन because अहिले I don't know apparently a lot of youngsters are going abroad हैन. I don't know anything how to really make a resume, cover letter, everything, and this is something that a lot of other students struggle with. Plus, Nepal may know but with globalization that you can benefit from working for anybody. I know you could be a digital nomad. Involved, I think there has to be some level of your personal interest right. to continuously, relentlessly त्यो काममा लागिराख्नु. Even for me, because I value education so much, anything that I do, हल्का education को element आई नै रहन्छ के. Be seeing के हो त trend अब के चाहिँ गर्ने त best के दिने त marketलाई हैन भनेर चाहिँ अहिले Gen AI इन्कर्पोरेट गरिसक्यो अपग्रेडले in over 35 plus courses. So एकदमै प्रोग्रेसिभली पनि अपडेटेड छ अपग्रेड के ChatGPT को प्रपर युज गर्न जान्ने पनि मान्छे पनि त चाहियो नि त हैन. So that's what we teach them. Becoming a leader, you also have to be a very good team player. So टिमलाई सँगै जोड्ने हैन getting things done त्यो क्वालिटी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन. अनि a lot of rationality पनि हैन emotionsलाई मात्रै ड्राइभ गर्न नदिएर. Hi everyone, welcome to the latest episode of Rato Rupaiya the podcast. This is Riya, Shrestha, your host. Today's episode was shot with Miss Snigdha Baral, who is the business head of MentorLab Nepal. She's also a career coach. This episode was centered around the changing landscape of education in Nepal, skill development, career development. So if you're a youth who's very confused about the skills that are relevant in the job market right now, this episode is geared just for you. Hope you enjoy. Let's get right into it, shall we? Hi Snigdha ji. Hi. Thank you so much for being here for the latest episode of Rato Rupaiya, the podcast. Thank you so much for having me. Like we planned this, I'm pretty sure 5 months ago, but because of the different responsibilities, alignment, we're finally doing this. So what have you been up to? Nothing much. They work. I have a kid. So Azuko episode is very special to me because I am someone who values education above everything. Education, bio, skills development, career development is something that I have devoted my life to, and it's so amazing to have you here. Consider me as a 20-year-old who is very eager to join a corporate world, but really wants to improve my skills, enhance my skills, and excel my career. And also imagine other fellow 20-year-olds watching this episode. So, let's say, how would you introduce your organization that you're associated with? Right. So, so basically, skills development, career development, kosto important huncha हैन. Formal school त हामी जान्छौँ, yes, हैन गर्छौँ, best schools जालौँ. त्यही पनि 1 to 10 त decent education हुन्छ. I think 12 सम्म high school सम्म decent education. After that चाहिँ you need real skills, हैन. If you can चाहिँ के भन्छु भने 9 10 देखि नै if you know what you're good at, त्यो कुरा होन गर्न सक्यो भने चाहिँ अझै राम्रो के. Like we do a lot of extracurriculars. त्यही होन गर्नलाई हो नि त. Some get into arts, हैन. Some do sports, हैन. Some do hardcore skills, हैन. So हामी चाहिँ as an organization कस्तो छौँ भने हामीसँग चाहिँ basically solutions छ के. Grade 9 10 देखि नै this is what I'm good at भनेर if you discover and if you want to hone that skill, because obviously there will be a lot of honing required because we have a lot of aspirations and especially when you go out there, there's a lot of competition, be it in Nepal, be it overseas, so Photoshop नै होस्, मलाई Photoshop skills, or photography नै होस्, for instance, to सिक्ने देखि लिएर we have amazing domain expertise certification programs that are hardcore, like digital marketing, data science and everything, and we have very good degree programs also, okay, BBA, MBA, BCA, MCA, Masters of Science in Data Science, एकदमै industry relevant, okay? Because कस्तो छ भने नेपालमा we've seen a lot of educated unemployed, okay? Because we study something and employment requires something else. तर हामी चाहिँ lucky
basically we partner with world-class institutions and brands. One of the brand is Upgrad. एकदमै progressive. South Asia, the biggest name नै हो education को. They partner with top universities. Cornell होस्, Columbia होस्, Duke होस्, Deakin होस्, IITs and IIMs. Best education ल्याउँछ, एकदमै industry relevant ल्याउँछ के. So that भइहाल्यो. On school बच्चाहरूको लागि who want to explore their hobbies or हुन्छ नि do something एकदमै basic सिक्नलाई on school भयो. USTC भनेको the company that owns Gen University को online wing उनीहरूको degree programs हरू छ. So yeah, if you are a career aspirant and if you're looking for something good, something relevant, something that will give you that edge and something that will teach you things practically so that you are ready for the job market, I think MentorLab education अहिले चाहिँ हामीले segregate गरेको छौँ. main company MentorLab हो, तर education को चाहिँ company नै differentiate. MentorLab education is the place to be. And you'll thank us later. Yeah, we've seen the results. So मैले चाहिँ MentorLab, I think few years ago, I think 1 or 2 years ago, when we collaborated for that video on TikTok, होइन त्यति बेला सुनेको थिएँ, right? So what inspired the creation of this business भनौँ न? It's EdTech is all in the rage right now, होइन? So के कुराले चाहिँ inspire गरेर चाहिँ यो organization was established? Right. Basically, has inception say mentor-mentee ko concept, because a mentor would be required for anything and everything to do in life. And be it एकदम thought-provoking कुराहरू, एकदम serious कुराहरू देखि लिएर light hobbies हरूको लागि पनि त swing पनि हामी classes लिन्छौँ, instructors, they're also mentors. Basically, anything and everything को लागि help पनि एकदम personalized help. Mentor-mentee को त एकदम personalized हुन्छ नि the relationship. There's a lot of co-learning that happens. The exchange नै beautiful हुन्छ नि त. Basically, दुईटा Toastmasters ले चाहिँ Toastmasters which believes in the concept of mentor-mentee हैन ले चाहिँ start गर्नुभयो ल यो कुरालाई चाहिँ let's do it भनेर हैन. So त्यसरी चाहिँ के छ त ट्रेन्डमा हामीले स्टार्ट त गर्यो, तर नेपालमा त्यस्तो त्यो पनि कल्चर एउटै प्लेटफर्म बनाएर जहाँ चाहिँ सबै मेन्टर्सहरू लिस्टेड हुन्छ अनि मेन्टी आउँछ त्यस्तो भाइबल देखेनौँ क्या हामीले एज अ बिजनेसेस हेभ टु बी भाइबल. त्यसैले एजुकेसनमा के छ त ट्रेन्ड भनेर चाहिँ हामीले अपग्रेड आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ होइन. अब एकदम प्रोग्रेसिभ कम्पनी आइरहेको थियो आफ्टर कोभिड त झन् एकदमै बुम भइरहेको थियो. यसले चाहिँ 12 पछि डक्टरेटसम्म अनि कर्पोरेट लर्निङसम्म पनि सल्युसनिङ दिन्छ. त्यसै गरी K-12 को मार्केट पनि ठुलो छ भनेर अनदर ब्रान्ड हामीले कोडिङ्गल आइडेन्टिफाई गर्यो. सो बेसिकली हाम्रो थर्स्ट नै हो कि टु मेन्टोर, टु बेसिकली प्रोभाइड गाइडेन्स होइन, डाइरेक्ट नगरे पनि इन्डाइरेक्टली कसैको करियर फेसिलिटेसन गर्न, कसैलाई राम्रो चिजको लागि नै गो हेड भनेर आफू फेस भएर नै भ्याल्यु क्रिएट गर्न चाहिँ या we started. Yeah. So in my career especially, there have been mentors जसले चाहिँ मेरो literally career नै shape गर्नुभएको छ, given me so many opportunities. So MentorLab मा चाहिँ how does it work? Your mentor-mentee relationship, does it happen online or offline? How do you connect these two parties together? Right. So यस्तो हुन्छ अब हामीले कुनै प्रोग्राम्सहरू बेच्दाखेरि पनि हामी सेल्स गर्दैनौँ क्या, हामी काउन्सिलिङ गर्दैनौँ. We do a lot of mentoring क्या. हाम्रो मिटिङ रुम्सहरूलाई पनि हामीले मेन्टोरिङ रुम भनेर बनाएको छु. सो वी बेसिकली गाइड द मेन्टोर गर्छौँ क्या हामी, बेस्ट यस्तो गर्नुहोस् त्यो त भइहाल्यो. त्यो बाहेक 101 हामी फ्री सेसन्सहरू गरिरहेको हुन्छौँ क्या, वर वी इन्भाइट एनीबडी एन्ड एभ्रीबडी हुन्छ नि हु वान्ट्स टु. कहिले त मान्छेलाई आई वान्ट समबडी टु हियर मी आउट भन्ने पनि हुन्छ, कोही कोहीलाई सजेसन्स चाहिरहेको हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ नि त. सो वी आर ओपन टु एनीबडी एन्ड एभ्रीबडी कि एक्टिभली एडभोकेट गरेर हामीले प्लिज कम हाम्रो मेन्टर-मेन्टी सेसन छ भनेर पनि वी अल्सो डु दोज सेसन्स. सो त्यसरी पनि वी आर हेल्पिङ पिपल. So yeah, we have somebody or the other coming to our work every day. And me and my other co-founders and yeah, some senior members. So I'm saying mentor, guide नै गर्छौँ more than. Yeah. So my question, given that म चाहिँ अब 20 वर्षको छु रे हैन, and I'm really trying to better myself in terms of skills, how would I find you? Right. Find us as in अब for example, like मैले चाहिँ हैन आफ्नो skills एकदम better पार्न खोजिरहेको छु है, and I'm really looking for an institution that can help me. So would I be able to find you on social media हैन? हजुरहरुको advocacy कति strong छ on social media? Right. यस्तो ठिकै छ, डिसेन्टै छ. अहिले चाहिँ हामी चाहिँ aggressive marketing गर्नुपर्छ भन्ने त्यो फेजमा छौँ होइन. Yeah, we're doing that. छ socialsहरू छ हाम्रो MentorLab education भनेर there are separate handles that we've dedicated. That's where you can find us. हाम्रो अफिस पनि बानेश्वरमा छ, मिड बानेश्वरमा छ, त्यो हो. या तर कस्तो भयो भने अपग्रेड एज अ ब्रान्ड नै स्ट्रङ भयो. मार्केटिङको पनि रिजन पिपल आस्क अस किन हुन्छ नि why isn't MentorLab out there भनेर चाहिँ अझै कति मान्छेहरूलाई थाहा छैन.
अपग्रेड नै स्ट्रङ ब्रान्ड भएको भएर हामी अपग्रेड नेपाल नै भएको भएर सोलो फ्रेन्चाइज भएको भएर वी वर लकी टु डाइरेक्टली गेट देयर लिड्स के सो त्यस्तो निड नै भएन कि अलिकति फोकस नै त्यतिर भयो अब चाहिँ एज एन अम्ब्रेला हामीले अपग्रेड सँगसँगै कति धेरै ब्रान्ड्सहरू ल्याइसक्यौँ अनि फ्युचरमा हाम्रो पनि युनिभर्सिटी इन्स्टिट्युट नै चलाउने प्लान्स छ वी हेभ बिग प्लान्स होइन त्यसैले पनि अब चाहिँ ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ है अब चाहिँ मार्केट गर्नु नेसेसरी छ है भनेर वी आर टेकिङ एक्टिभ स्टेप्स अब चाहिँ युल सी मोर अफ अस So given हजुरहरूको एकदमै strong partnerships with Upgrad, you mentioned coding पनि हैन so यस्तो strong collaborations or partnerships ले चाहिँ what kind of value can I expect given right now I'm a 20-year-old so if I ask you if हुन्छ नि मैले खोजिरहेको छु त्यस्तै organizations to really enhance my skills what value can I get given that you have such strong collaborations right okay म अपग्रेडकै इक्जाम्पल दिन्छु इफ युआर अ स्टुडेन्ट होइन अभियसली अब हामी चाहिँ ब्रिक्स एन्ड मोटर भन्दा नि ब्रिक्स एन्ड क्लिक्स मोडलमा सो अनलाइन नै गर्नेमा बिलिभ गर्छौँ होइन मान्छेलाई अनलाइन भन्ने बित्तिकै हेजिटेसन हुन्छ कि घर अनलाइन भन्ने बित्तिकै हेल्प हुँदैन कि बुझ्दिनँ कि मैले पढ्ने कुरा स्पेसली होइन कस्तो छ भने अपग्रेड एज अ ब्रान्ड होइन कोडिङको दिस अप्लाइज फर एनी एन्ड एभ्री ब्रान्ड द्याट वी वर्क विथ है एकदम फोर्चुनेटली होइन फर इक्जाम्पल इफ यु एनरोल होइन एमबिए गर्नु मन लाग्यो अरे हजुरलाई डिकिनकै एमबिए हामीले गरायो भने पनि के हुन्छ भने वर्किङ प्रोफेसनल्स चाहिँ एकदम फेभरेबल कन्डक्टेड छ क्या हाम्रो प्रोग्राम्सहरू बिकज 70% क्लासेस आर रिकर्डेड सेल्फ बेस्ड एलएमएसबाट पढ्ने हो 30% चाहिँ लाइभ लेक्चर्सहरू हो होइन सो त्यो 30% लाइभ लेक्चर्सले मात्रै ओहो 70% रेकर्डिङ मैले बुझिनँ भने हुन्छ नि भने टु मेनी क्वेसन्सहरू हुनसक्छ त्यसकै रिजनको लागि चाहिँ अपग्रेडले चाहिँ इच स्टुडेन्टलाई एउटा अपग्रेड बडी भन्ने स्टुडेन्ट सपोर्ट दिएको हुन्छ क्या द्याट स्टुडेन्ट सपोर्ट फेसिलिटेट्स यु 24/7 के सो यु टेक द सेल्फ बेस्ड क्लासेस केही बुझेन भने डाउट क्लास राख्न मिलिहाल्यो ओर स्टुडेन्ट बडीले पनि सपोर्ट गरिदिन्छ फेसिलिटेट गरिदिन्छ कि लाइक अ टिए होइन ओर कनेक्ट गराइदिन्छ उसको बसको त्यो हुन्छ त्यो सँगसँगै एउटा इन्डस्ट्री मेन्टोर पनि दिन्छ कि सो स्टुडेन्ट मेन्टोरले डे टु डे एक्टिभिटिजहरू मैले बुझिनँ यो सिकाइदियो त्यो टेक केयर गर्छ भने इन्डस्ट्री मेन्टोरले चाहिँ इफ यु चोजन बिजनेस एनालिटिक्स एज अ स्पेसलाइजेसन बिजनेस एनालिस्ट कुनै एउटा राम्रो Fortune 500 कम्पनीको अलाइन गरिदिन्छ कि द्याट पर्सन विल कन्सटेन्टली टेक सेसन्स विथ यु कि एभ्री फोर्टनाइट कसरी उहाँले आफ्नो करियर सेप गर्नुभयो वाट आर यु प्लानिङ हाउ यु सुड बी गोइङ अहेड त्यो कुरामा पनि गाइडेन्स हुन्छ कन्सटेन्ट होइन त्यसले पनि एकदमै हेल्प गर्छ तपाईँलाई एकदम जर्नी नै सिमलेस बनाइदिन्छ कि त्यो भइहाल्यो द्याट एस्पेक्ट छँदैछ होइन अर्को भनेको सफ्ट स्किल्स डेभलपमेन्ट पनि अपग्रेडले प्यारलली लान्छ कि देयर इज दिस अदर टिम सफ्ट स्किल्सकै टिम हु वर्क्स विथ यु हुन्छ नि टु make sure you build the best resume, to make sure you keep up with LinkedIn, to make sure you are applying to upgrade each bachcha job portal pani dincha ke while they're studying also because upskill गर्ने किन त मान्छेले पे रेज हुनलाई प्रमोसन पाउनलाई राम्रो अपर्च्युनिटीहरु त्यसको लागि पनि रेडी गर्नलाई इन्टरभ्यु स्किल्स देखि लिएर लिंक्डइन गेम अप गर्नदेखि लिएर रेज्युम त्यो पनि हेल्प गरेर आउँछ के सो 360 डिग्री नै उनीहरुले हेर्दिरा हुन्छ के ह्यान्ड इन ह्यान्ड कस्तो छ भने इन्डियामा चाहिँ युजिसीले यस्तो टाइटली गभर्न गराछ कि यो इन्स्टिट्युसन्सलाई कम्प्लिसन बच्चाको एमबिए एनरोल त गर्यो त कम्प्लिट गरेन भने त पर्पस त फुलफिल भएन नि त युजिसी इज युनिभर्सिटी ग्रान्ट्स कमिसन विच रेगुलेट्स हुन्छ नि अल अफ दिस के क्वालिटी अफ एजुकेसन एन्ड एभ्रिथिङ हाम्रो पनि अनफर्चुनेटली त्रिभुवन युनिभर्सिटीले गर्छ होइन त्यो चाहिँ खास एकदम अनफर्चुनेट कुरा अलिक मोनोपोली जे पाइदिए पनि गर्छ नि त बिकज अक्सफोर्डकै बच्चालाई इक्विभ्यालेन्सीको लागि त्यत्रो डिबेट हुन्छ होइन दिस इज सपोज टु गो टु युजिसी हियर अल्सो के होइन युजिसी हो कि खास त्यो इन्डिपेन्डेन्ट बडी जसले चाहिँ हुन्छ नि इरेस्पेक्टिभ अफ विदाउट एनी दिस थिङ बायस उनीहरूले डिसिजन्सहरू गर्छ होइन सो युजिसीले चाहिँ एकदम टाइटली हेरेको हुन्छ कि स्टुडेन्टको कम्प्लिसन कस्तो भयो स्टुडेन्टको पर्फर्मेन्स कस्तो भयो स्टुडेन्टको प्लेसमेन्ट कस्तो भयो डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्सहरू छ कि जहाँ चाहिँ यस्तो अपग्रेड जस्तो इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ स्क्रुटनाइज गर्छ होइन इफ दे डोन्ट किप अप त बन्द हुन्छ कि एभ्री 3 years आई थिङ्क दे हेभ अ रिभ्यू नार्सी मुन्जी भन्ने इन्स्टिट्युसन हेभ यु हर्ड एनएनआइएमएस ओके एकदम राम्रो स्कुल हो एनएनआइएमएस अनलाइन बन्द भयो कि बिकज दे कुडन्ट keep up with the parameters. So त्यसले गर्दाखेरि पनि एकदमै robust system छ 360 degree नै career support छ. So yeah, that's how things will become very easy for you. Yeah, very seamless for you. So अहिले चाहिँ my another question is अहिलेसम्म पनि what I personally feel is a lot of institutions, collegesहरू still traditionally नै पढाउने approach छ everything. It's like okay, you've got to get a job खालको त्यो छ approach होइन but personally मैले पनि face गरेको is we're not prepared for the real world out there हुन्छ नि त्यो एकदमै त्यो हामी
त्यहाँ पुगिसकेपछि मात्र हाम्रो रियलाइज हुन्छ नन अफ द थिङ्स द्याट वी आई वुन्ट से नन अफ द थिङ्स बट अ लट अफ द थिङ्स हामीले सिकेको चाहिँ ओ नो आई डोन्ट नो एनिथिङ हाउ टु रियली मेक अ रेज्युमे cover letter, everything, and this is something that a lot of other students struggle with. So my question is, are you competing with traditional institutions in a way, or are you trying to make that but making the approach much better? Right. So, our theoretical pedagogy, the पढाउनै पर्छ definitely. Without that, the practical application के को गर्ने हैन? That way we may be similar, हैन? Because obviously theoretical concepts नै first. तर कस्तो छ भने हाम्रो कोर्सेसमा हैन बीट USTC बाट हाम्रो कोर्सेसमा चाहिँ theory सिकाएपछि अप्लाई गर्नै पर्छ के बच्चाले. Case study, X number of case studies, Y number of projects, हैन? Z presentations हरु, real time activities हरु, IT जो tech courses हरु गर्नुहुन्छ उहाँहरुले त real time startup को project गर्नुपर्छ क्या capstone. Digital marketing पनि if you're doing digital marketing from us real time गर्नै पर्छ क्या SEO how it works देखाउनै पर्छ अनि ads रन गर्नै पर्छ be it Google मा be it Meta मा so that way we differ हैन we are similar अलिअलि theory त definitely तर हामी त capstone नगरिकन चाहिँ we don't let the students have certificates for easy. त्यसरी चाहिँ they hone a lot of skills. More than 25 plus case studies and Harvard Business Review a lot of projects. गरेर पनि students हरुले चाहिँ I think that's where they हुन्छ नि learn the most. Okay, that's where they actually apply what they've learned. So that's how we differ from traditional institutions. So म चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसनमा पढिरहेको छु अहिले एज अ 20-year-old हैन so do I replace that institution or is it an extension of what I'm already studying भनौँ न Right. So हामीसँग दुईटै componentsहरु छ see you can take our courses our certification courses as supplementary education to get that domain expertise हैन plus we also have degree programs okay, overall so you could replace us you could do a BBA or a BCA MBA or an MCA with us yeah complete wholesome degree program पनि offer गर्छ so when a degree I've already done it हैन in person मलाई चाहिँ domain expertise gain गर्न मलाई supply chain मा हैन law मा product management मा data science मा digital marketing मा बनाउँछ भने त्यो पनि हामीसँग best names को छ so yeah we have both options. Okay, that's quite interesting because like I told you, okay, I'm exploring master's opportunities and for me as a professional, it's very difficult to really set aside time to go to the college, everything. I know, so I was actually looking for something online and that wouldn't take much of my time but would get me a really good degree and also get me connected to a lot of industry experts and so okay I was asking you as a 20-year-old but now I'm asking you as an aspirant who wants to explore MBA opportunities so what would you tell me यो केसमा चाहिँ what I would tell you we can be the best option for you see हैन अब एउटा void चाहिँ के होला भने physically class गरेर त्यो चाहिँ अब त्यसको beauty छुट्टै नै छ हैन तर we also have immersion programs where we send our students के networking 1 week को लागि हुन्छ नि just to feel the university to sit in the classrooms त्यो हुन्छ तर it's very ephemeral and lasts for a very short time convocation गर्छु भने पनि अथवा एक हप्ता म क्लासै उता गएर लिन्छु भने पनि exchange programs हरु पनि छ हामीसँग in fact हाम्रो study abroad बाट त hybrid पनि गराउँछौं के a little bit we do it here त्यसपछि we send the students out offshore okay to the university where they study so otherwise I think this is an ideal option for you Riya ji huncha ni comfortably you can do your job you can do all the freelancing all the amazing work that you're doing and parallelly study weekend ma live lectures so you can catch up मज्जाले छुट्यो भने पनि भिडियो दिन्छ के पर्यो भने अपग्रेड बढी छँदै छ plus your industry mentor is there and yeah overall तपाईको parallelly अरु कुरामा पनि support भइ नै रहन्छ राम्रो डिग्रीजहरु Golden Gate, San Francisco, the Deakin Australia, Wolf UK, and India given top schools are Bijindal. Yeah. So we could be an ideal. So the module is like hybrid. Yeah, hybrid but it's completely online, but it's okay. Hybrid ma say how would it work? Hybrid say normally I study abroad. Somebody who is aiming to go abroad, somebody who ultimately wants to transition abroad. Because I don't know, apparently a lot of youngsters are going abroad. I know. There are कति जना like working professionals like especially masters पढिरहेकोहरु they're doing something नि त
For example, banking ma frustrate भयो रे सोचेको जस्तो भएन रे people have different aspirations different dreams हैन कोही satisfied हुन्छ कोही satisfied गयो रे यतिकै वात्तै छोडी पनि हाल्न मिल्दैन तर मलाई बाहिर जानु छ भनेर in the back of the head हुन्छ नि त्यस्तोको लागि चाहिँ हाम्रो हाइब्रिड प्रोग्राम जहाँ चाहिँ they enroll गर्छ 6 months अनलाइन पढ्छ त्यसपछि they transition to their university त्यो अप्सन पनि छ के त्यो अप्सन पनि यसरी चाहिँ सस्तोमा उनीहरूले अनलाइन पढ्ने बित्तिकै the fee goes significantly down सस्तोमा टाइम पनि सेभ गरेर उनीहरूले आफ्नो जब पनि कन्टिन्यू गरेर लास्टमा छोडेर सिमलेसली ट्रान्जिसन पनि गर्न सक्छ द्याट्स अल्सो समथिङ द्याट वी हेभ अनि यो डिग्री प्रोग्राममा चाहिँ इमर्सनमा चाहिँ हामी पठाउँछौँ कि अप टु 3 कन्ट्रिजको एक्सपोजर हामी दिन्छौँ डिपेन्डिङ अन द स्टुडेन्ट होइन दे क्यान चुज अनि म जान्छु भन्छ बिकज जो क्लासमेटसँग पढ्यो जो प्रोफेसरसँग पढ्यो उनीहरूलाई हेरौँ देखौँ क्लास पनि फिल गरौँ भन्ने हुन्छ फर द्याट या हामी इमर्सन गराउँछौँ पठाउँछौँ So अहिलेको केसमा चाहिँ what's happening is a lot of youth चाहिँ अब देश छोडेर होइन to really get that opportunity outside because जे भने पनि the youth of the country really values what the rest of the world has to provide होइन so can I assume that the goal is to actually retain the youth inside the country and give them the same opportunities maybe not physically maybe not होइन त्यो पनि तपाईँले कुरा गर्नु पर्यो obviously hybrid मोडलमा तर is to give them that education but by staying in their own country definitely yes किनभने नेपालमा यति धेरै अपर्च्युनिटी छ प्लस नेपालमै नभए पनि अहिले with globalization that you can benefit from working for anybody होइन you could be a digital nomad you could work for the biggest company in the world and you could be in Nepal त्यो छ होइन so yes definitely we want to provide world class programs top university को right at your fingertips so that you don't have to leave your country you don't have to leave your home because जति नै फ्यान्सी देखि पनि बाहिर त स्ट्रगल छ नि त your parents होइन and all that yeah so definitely that तर yeah aspirants-हरु छन् अपग्रेडले पनि खास सुरुमा चाहिँ वर्किङ प्रोफेसनल्सलाई नै एड्रेस गर्ने गरी upgrad.com मात्रै गर्थ्यो कि यही solely प्रमोट गर्थ्यो कि degrees and certifications तर still having said this also people want to go abroad because एकचोटि त exposure लिउँ न त जाउँ न त let us see let us travel त्यो पनि ठिकै हो in a way if they want to come back and if they want to go and come back for good त्यो पनि ठिकै हो भनेर चाहिँ यो abroad को vertical पनि छ कि wherein undergrad grad students हामी ठिकै छ नि त बाहिर गएर exposure लिएर best of university मा पढेर आउनु भन्छ भने आऊ भनेर पनि भन्छौँ तर I still promote yes we as MentorLab just still promote यहीँ बसेर why not नेपालमै हुन्छ भने why do you want to go abroad त्यही भएर प्लेसमेन्ट्स पनि वर्ल्ड क्लास प्लेसमेन्ट्स दिन्छ कि यही डिग्री प्रोग्राम्सहरुमा पनि कि you can work for Google यहीँ बसेर why do you want to go abroad really yeah so the organizations that you're affiliated with ma Google पनि पर्छ yes Google Amazon yeah okay so how has the placement been like Nepal but नै हैन can you give me an example of like a success story where a student that was enrolled in one of your courses got a really good opportunity in one of those institutions organizations one of them sure so I'll give you an example हाम्रो एकजना स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ सौरभ रेग्मी हो उहाँको नाम okay उहाँले चाहिँ नेटवर्किङ गर्नुभएको थियो होइन अनि नेटवर्क इन्जिनियरिङ गर्नुभएको थियो अनि उहाँले चाहिँ he heard about the hype that data science was having and अब ल रिस्किलिङ गरौँ न त data science मा अपस्किलिङ रिस्किल गरौँ न त भनेर उहाँ एनरोल हुनुभयो one of our programs मा युनिभर्सिटी अफ मेरील्यान्डको डेटा साइन्सको प्रोग्राममा एनरोल हुनुभयो होइन उहाँले एनरोल गरेर उहाँले कोर्स गरेको आई थिङ्क 4 मन्थ्समा उहाँमा अलिकति चेन्जेसहरू देखेर चाहिँ उहाँ ही वाज वर्किङ फर वर्लिङ्कले उहाँलाई एउटा हाइक दियो त्यसपछि एनसेलले उहाँलाई पोच गर्यो फर 6 फिगर्स आफ्टर ही कम्प्लिटेड द कोर्स चाहिँ लिङ्क्डइनमा उहाँले राख्नुभयो होइन एनसेलले पोच गर्यो उहाँलाई फर 6 फिगर्स अनि थ्रु अपग्रेड अहिले चाहिँ इज प्लेस्ड इन युनिलिभर UAE and he's earning amazing, he's doing amazing. So yeah, that's one of the examples and there are many cases also where our students have landed really good opportunities and got a really good package आफ्नै organization भयो भने अनि ट्रान्जिसन गर्नेले पनि राम्रो ट्रान्जिसन पाउनु भएको छ yeah okay so did you actually work together with him in a way that हुन्छ नि अब कति मान्छेहरूलाई त you get these certifications हैन अनि त्यो showcase गर्नुपर्छ भनेर पनि त थाहा हुँदैन नि त हैन so how closely do you work with your can I say alumni yeah
हजुर सो या हामी चाहिँ एकदमै एडभोकेट गर्छौँ होइन पर्सनली पनि हामी भन्छौँ लिङ्क्डइनमा हाल्नुहोस् एन्ड एभ्रिथिङ भनेर होइन वी रियली सजेस्टेड टु देम बिकज या एभ्रीबडी जो हाम्रो पार्ट हुन्छ नि हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू सबैजनालाई नै हामी एज अ फ्यामिली नै हेर्छौँ होइन भन्छौँ देयर इज अ लट अफ पुश फ्रम अपग्रेड अल्सो अपग्रेडले पनि भनिरहेको हुन्छ कि हाल लिङ्क्डइनमा यो सर्टिफिकेट हाल यसरी भन यसरी राख भनेर लाइक आई टोल्ड यु होइन जबको लागि हेल्प हुने सो हाम्रो पुस अपग्रेडको पुसले नै हि न्यू वाट टु डु त्यो ठ्याक्क लोगो हुने बित्तिकै द स्किल्स लोगो मात्रैले त नथिङ इज गोना ह्यापन बिकज जस्ट अनदर लोगो रहेछ राम्रो इन्स्टिट्युटबाट पढाएर रहेछ पैसा पेल्या रहेछ अ लट अफ अजम्पसन्स हुन्छ नि त वर्क प्लेसको स्किल्स देखेर अन्त लोगो देखेर चाहिँ उहाँलाई हि न्यू हाउ टु एन्ड वेयर टु सेल इट एन्ड हि राइटफुली सोल्ड अल्सो अनि या ल्यान्डेड अप I think at this day and age, a lot of people can make use of technology. No, as an EdTech platform operating in Nepal, how difficult is it to? First, first of all, to really introduce the concept. Maybe other organizations are also doing in Nepal, but the kati garo cha ke EdTech se as operate garna Nepal ma. Right. त्यही त गाह्रै छ कतिजनालाई चाहिँ बुझाउन गाह्रै छ बिकज एडटेक के हो यो टेक्नोलोजी के हो यो अनलाइन भन्नुहुन्छ पिपल थिङ्क इट्स अ स्क्याम बिकज अ लट अफ पिपल हेभ बिन चिटेड अल्सो होइन अनि इन्डियन भन्ने बित्तिकै पनि त्यो एसोसिएट अ लट अफ नेगेटिभिटी के त्यो है एउटा रटन एप्पलले एन्टायर त्यो बक्सलाई नै नेपाली पिपल स्पोइल गर्छ भन्छ नि सो वी गेट द्याट अ लट तर देयर अल्सो पिपल देयर अल्सो यङ्स्टर्स कि अलिक प्यारेन्ट्सले नबुझ्नु भयो भने यङ्स्टर्स एजुकेटेड अ लिटल एक्सपोज अहिले त ग्लोबलाइजेसनले गर्दा पनि दे हेभ एक्सेस दे चेक थिङ्स होइन त्यसैले पेरेन्ट्स स्टुडेन्ट्सहरूले पनि कति केसमा होइन मम्मी यस्तो हो भनेर भन्ने होइन लेभल्स अफ काउन्सिलिङ लेयर्स अफ काउन्सिलिङ गर्नु परेछ हामीलाई बुझाउनलाई सुरुमा इनिसियली अझै गाह्रो थियो अहिले त प्रोग्रेसिभली वी हेभ ट्र्याक रेकर्ड नि त हामी भन्छौँ नि त यति स्टुडेन्ट्स यति सक्सेस स्टोरिज यति एलुमनाई भन्छौँ सो द्याट इज हेल्प तर भन्नुहुन्छ स्टिल के हो यस्तो अनलाइन स्क्याम भनेर अलिकति सम people चाहिँ बुझाउन गाह्रो हुन्छ तर त्यही that's a lot of mentoring अनि a lot of counseling that we have to do which we do. So upgrade was started back in 2015, right? नेपालमा चाहिँ when was it started? नेपालमा चाहिँ 2020 मा 2020 मा okay, COVID बेला right? So COVID बेला नै of introducing something like this to our country, what made your team think like, okay, this is the crucial time, because that was the time when a lot of people were taking a back seat when it came to starting something new because ekdam crisis wala situation ban thyo, but a lot of people were also thinking of it as an opportunity. So on which side were you? राइट यस्तो होइन हामीले त क्लियर अपर्च्युनिटी नै देखेर हो होइन मेरो टिमले किनभने हो फर अ वाइल चाहिँ देयर वाज अ पज फर अ वाइल हुन्छ नि पिपल वर फ्रस्ट्रेटेड त्यसपछि दे वर कुकिङ होइन दे वर रिल्याक्सिङ तर टायरिङ नै भइसकेको थियो कि मान्छेलाई बिकज nothing was operating. People wanted to study नि त obviously होइन मान्छेलाई हुन्छ certain people want to study होइन because life goes on होइन degrees पनि have to go on होइन हामीलाई चाहिँ के लाग्यो भने त्यो मार्केटलाई केटर गर्यो भने पनि a lot of स्टुडेन्ट्सलाई ब्याचलर्स गर्न मन होला मास्टर्स गर्न मन होला अपस्किल गर्न मन होला घर बसेर यत्तिकै होइन त्यो यत्तिकै दिमाग केही नचलायो भने त झन् हुन्छ भनेर चाहिँ वी स्टार्टेड इट अनि राम्रो रिस्पोन्स आयो इनफ्याक्ट एकदमै राम्रो नै हामीले ट्र्याक्सन पाएको थियो अनि एकदमै राम्रो सेल्स पनि भएको थियो because people were free and people understood, good people, wanted to study during that time. So, yeah, we got really good enrollments. अलिअलि बुझाउनु चाहिँ परेको थियो तर people understood नि राम्रै response पाएको थियो. So I think कुनै पनि इनिसिएटिभमा इन्भल्भ हुन I think there has to be some level of your personal interest नै के to continuously relentlessly नै त्यो काममा लागिराख्नु even for me because I value education so much anything that I do हल्का हल्का educationको element आइ नै रहन्छ के so what was in it for you that you felt like okay this feels so close to home and this is the right project to be involved in right मलाई चाहिँ I think the brand and the values and the quality जुन चाहिँ प्रड्युस भएको थियो इनिसियली चाहिँ म थिइनँ होइन although my husband is one of the co-founder तर I was seeing all the success stories all the amazing हुन्छ नि outcome that the brands and its products were giving so pretty cool thing कस्तो राम्रो रहेछ अहिले त चाहिने कुरा रहेछ भनेर चाहिँ मलाई चाहिँ the brand its values its deliverable होइन त्यो देखेर चाहिँ म कन्भिन्स भएको this is what I want to do यो चाहिँ हो future I should get into this भनेर चाहिँ so upgrade as a brand होइन यसको success जुन छ I researched
quite much about the brand. No, I saw a lot of over 100 countries, over like 3 million learners, right? Am I right about the data? Yeah, 2.5, yeah. 2.5, 3 million. Now, so what would you think attributed towards your level of success? What was Upgrad doing that was so different from other EdTech platforms? Right. एउटा त भनिहालेँ मैले त्यो स्किल ग्याप जुन छ नि एजुकेटेड अनइम्प्लोइड त्यो एकदमै राम्ररी नै अपग्रेडले ट्याप गर्यो टप प्लेयर्सहरू ल्यायो रोबस्ट सिस्टम बनायो आई थिङ्क कुनै पनि कुरा स्टार्ट गर्दा इफ देयर इज नट इनफ सपोर्ट सिस्टम नट अ गुड रोबस्ट टिम जसले चाहिँ प्रडक्ट राम्रो बनाउँछ सपोर्ट राम्रो दिन्छ इन्जिनियरिङ राम्रो दिन्छ होइन सो आई थिङ्क कम्बिनेसनै हो क्या अपग्रेडको चाहिँ प्रडक्ट पनि राम्रो बनायो टप युनिभर्सिटी पार्टनरसिप्स गर्यो रोबस्ट सिस्टम बनायो इन्डस्ट्री एक्सपर्ट्सको पनि नेटवर्क बनायो आफूले पनि हायर गर्यो instructors and trainers. So all of that को combination चाहिँ हो अनि Upgrad is a lot of R&D okay? They don't rest on their laurels okay? Like what worked in 2015 what worked हुन्छ नि in 2015 until 2020 त अहिले काम गर्छ भन्ने छैन नि त so they're actively researching हुन्छ नि actively seeing के हो त trend अब के चाहिँ गर्ने त best के दिने त मार्केटलाई होइन भनेर चाहिँ अहिले जेन एआई इन्कर्पोरेट गरिसक्यो अपग्रेडले इन ओभर 35+ कोर्सेस सो एकदमै प्रोग्रेसिभली पनि अपडेटेड छ अपग्रेड के आफ्नो इच भर्टिकललाई के प्रडक्ट बिट प्रडक्ट होइन बिट सपोर्ट बिट इन्जिनियरिङ सबैलाई चाहिँ बेटर गर्दै नै जान्छ आई थिङ्क त्यसले पनि एट्रिब्युट गरिरहेको छ डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ अनि कन्टिन्युस ग्रोथको लागि चाहिँ Okay, so continuous growth of R&D, I think is important for any organization to constantly see like market ma ke bhairaheko cha, what do we need to bring? So, but a lot of young people do not know. Obviously, they know about what's the opportunities but what is actually very relevant right now? Kun skills do you think is like हुनै पर्ने स्किल्सहरू चाहिँ what do you think right now in 2024? अब त्यो त I think depends on the interest as well. I think anything sells क्या अहिलेको एरामा त होइन you could be a great musician that sells. You could be a great artist that sells. You could be a great data scientist that sells. The majority चाहिँ अब aspirations नै मा डिपेन्ड गर्छ तर I would say a little bit of tech चाहिँ जान्न जरुरी भयो कि यो जेनेरेसनलाई के बिकज मेरो टाइममा पनि I was blessed कि I used to do a lot of content writing because थिएन क्या त्यो स्किल्स धेरैजनासँग अहिले त च्याट जिपिटी छ they're sorted होइन बार्ड छ होइन a lot of AI so अलिकति कोडिङ सिक्यो अलिकति IT जान्यो भने चाहिँ एनीथिङलाई दे वुड हुन्छ नि हेभ हेल्प के अनि त्यो कोडिङले चाहिँ माइन्ड पनि यस्तो मजाले डेभलप गर्छ त्यो स्ट्रक्चरमा सोच्ने कुनै पनि प्रब्लमलाई डायग्नोसिस गरेर डिफ्रेन्ट हुन्छ नि सल्युसन आर्किटेक्ट गर्ने बेस्ट भाइबल सल्युसनलाई चाहिँ अडाप्ट गर्ने टेस्टिङ गर्ने अनि त्यसपछि लाने हो नि त सो आई थिङ्क त्यो स्किलले पनि ऱ्यासनली सोच्ने मल्टिडिसिप्लिनरी सोच्ने कुनै पनि थिङलाई चाहिँ एज अ प्रब्लम सोचेर हुन्छ नि डायग्नोसिस त्यसले चाहिँ आई थिङ्क रियली हेल्प गर्छ कि अदर पार्ट अफ द ब्रेनलाई पनि एक्टिभेट गर्न अनि अ लिटल बिट अफ कोडिङ जान्यो भने एनिथिङ एन्ड एभ्रिथिङ इज गोइङ टेक नि त आजको दिनमा होइन त्यसले चाहिँ हेल्प गर्छ सो आई वुड से टेक कोडिङ पाइथन अहिले युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ सिक्नुहोस् भन्छु बाँकी त एस्पिरेसन्स हो एनिथिङ वुड सेल इफ यु डु वेल अहिले all over the world a lot of companies are laying off their employees and especially because already the AI is taking over their jobs अनि crisis recession सबैले गर्दा होइन सो यो कुराहरू चाहिँ अब तपाईहरुले आफ्नो कोर्सेसमा कति इन्कर्पोरेट गर्नुहुन्छ given that AI is already taking over their jobs not saying that world भरि employees नै अहिले चाहिँदैन obviously धेरै जब्समा इभन त्यो जब्सहरुमा पनि चाहिन्छ सो त्यो कुराहरू त्यो च्यालेन्जेसहरू कतिको कन्सिडर भइरहेको छ एन्ड यु नो द एडटेक इन्डस्ट्री राइट एकदमै भइरहेको छ बिकज सी एआई चलाउन जान्ने मान्छे पनि चाहियो नि च्याट जिपिटीको प्रपर युज गर्न जान्ने मान्छे पनि त चाहियो नि त होइन सो द्याट्स वाट वी टिच देम अहिले चाहिँ जेन एआई पावर्ड छ क्या हाम्रो कोर्सेस इफ दे आर डुइङ डिजिटल मार्केटिङ दे लर्न अ लट अफ दिज कसरी चलाउने त च्याट जिपिटी कसरी फेमिलियराइज गर्ने त एआईलाई कसरी राम्रो प्रम्प्ट दिने हाउ टु गेट द बेस्ट भनेर पनि वी टिच देम के नन टेकमा त अब हामी सिकाउँछौँ लिटल बिट अफ एआई लिटल बिट अफ पाइथन होइन त्यसरी चाहिँ प्रोग्रेसिभली हामीले कसरी युज गर्ने त so that we don't get consumed, we don't get used. कसरी आफ्नो चाहिँ इम्प्लोएबिलिटी सेभ गर्ने त होइन आफूले कन्ट्रोल लिन जान्ने त भन्ने कुरा चाहिँ भेरी वेल या इन्कर्पोरेटेड छ ओके पर्फेक्ट
since upgrade say you're providing range of services, range of courses to ekdamai thulo age group bhanau na 18 देखि 55 plus, right? So to age group, different age groups ko different needs huncha ni ta haina. So how do you actually cater to like different age group, because 18-year-old ko completely different goals huncha, career development ko trajectory huncha, and a 55-year-old might have a different mindset, everything in mind and goals. So त्यो चाहिँ कसरी तपाईहरुले आफ्नो offerings like tailor garnuncha bhanau na, that's something that I'm curious. Right. It's a upgrade ko tinta segments okay, like you said. एउटा segment चाहिँ campus upgrade campus.com भन्छ यिनीहरुले हैन, जो चाहिँ भर्खर प्लस 2 सकेको बच्चाहरु अब के स्किल्स सिक्ने त, ब्याचलर्स को लागि what would help me, or internships like what should I do भन्ने मार्केट, त्यो मार्केट को लागि पनि उनीहरुले मज्जाले मार्केट रिसर्च नै गरेर, सर्वे नै गरेर कहाँ ग्याप्स छ त, कहाँ अपर्चुनिटी छ त, त्यो दुईटालाई ठ्याक्क मिलाएर नै 4-5 कोर्सेसहरु बनाएको छ के. दोज आर नट भास्ट के फेरि हैन, बेसिक कुराहरु सिकाउने, तर उनीहरुलाई वेल भर्स गराउने ल कन्सेप्ट्सहरुसँग, अनि इन्टर्नशिप रेडी बनाउने, अलिकति स्किलफुल बनाउने गर्छ भने upgrade.com मा चाहिँ होल डिफरेन्ट रेन्ज छ के. किनभने डिफरेन्ट डोमेन्सहरु छ नि त हैन, एउटा भयो एमबीए भयो, एउटा भयो टेक भयो, एउटा भयो ल भयो, एउटा भयो डक्टरेट भयो, प्रोडक्ट म्यानेजमेन्ट, सप्लाई चेन. सो सबैको लागि नै केही न केही छ के हाम्रो लागि, हाम्रो प्लेटफर्ममा चाहिँ. For somebody who wants to do MBA पनि छ, or हुन्छ नि डेटातिर जानलाई डेटा साइन्स, ल, प्रोडक्ट, मैले भने डिफरेन्ट एस्पिरेन्ट्सको लागि डिफरेन्ट चिजहरु चाहिँ छ, अनि दे क्यान we help them also decide what's best for them. Many times लर्नरलाई थाहा नै हुन्छ हैन, ल this is what I want to do, यसमा चाहिँ मलाई करियर बनाउन मन. Many times चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, उनीहरु स्ट्याग्नेटेड हुन्छ कि अब I've done enough, मेरो भइ नै सक्यो, अब चाहिँ के छ त ट्रेन्ड, के गरे भने चाहिँ मलाई राम्रो त भन्दा, that's where when we guide them and we tell them, ल this is the hottest job, right? This is the hottest opportunity, so do this भनेर हामी गाइड गर्छौं. So there are a lot of things there. There's things for anybody to pick. Okay, so I was going through the website and there have been different courses like stock market, everything related to digital marketing, especially for high schoolers, right? I think website ma मैले देखेको थिए. So have you personally taken any course? मैले चाहिँ एक्सेल गरेको छु, a little bit of stock market गरेको छु, अनि कपी राइटिङ पनि a little bit, हेर्न पनि अनस्कुल भन्ने अर्को मैले भनेको थिएँ, यो 9-10 को बच्चाहरुलाई अनस्कुल is another brand that we're associated with. Before giving the product to the market, आफूले पनि एकचोटी हेरौँ न त भनेर चाहिँ कपी राइटिङ I wanted to learn मैले गरेको छु, अनि those 2 programs I've done. I think Excel चाहिँ मेरो लागि was an eye opener when I started working, because त्यो कलेजहरुमा हुँदाखेरि एक्सेल यति काम लाग्छ भनेर त I don't know त्यस्तो इन्फर्मेसन त दिए थिएन, बट वर्क प्लेसमा जाँदाखेरि त मोस्टली लाइक इफ यु नो एक्सेल you can actually excel नै रहेछ कि आफ्नो करियरमा. It's such an important skill to have. So if anybody is watching, like what would you want to tell them? Like, right. You're absolutely right. Is it? Oh, it's very important to crack the formulas and to know how it works and everything. I know Excel जाने भने structured हुन्छ कि basically you have things sorted. Manually गर्नु परेन. So learn Excel. A lot of offerings छ locally पनि. We also have Excel courses. Learn चाहिँ गर्नै पर्छ. Excel is something we have to learn. Not just Excel. I think if I was 19-20 years old, I think at any given age, I think youth are एकदम struggle गर्छ के सिक्ने भनेर, के गर्ने भनेर के हैन. So in terms of like counseling हरु हैन, because a lot of youth confused हुन्छ के at any given point of their career, college life ma, what am I supposed to do next वाला चाहिँ जहिले पनि कुरा आउँछ. So obviously you provide different courses for them after they've figured out what I want to do at least. And is there any kind of like counseling, what kind of career is the right fit for me? This is definitely. See, I have come across students who tell me they want to go abroad. Their friends are going abroad, their cousins are abroad, they want to go abroad. Ke गर्ने data science data science गर्ने, के गर्ने business थाहा छ त थाहा छैन. के भन्छ के त्यो बच्चाले भिजा इन्टरभ्यूमा हैन, अनि के what are they thinking? Do they even know python? म के भन्छु भने python गर नि त, हेर नि त, is it for me भनेर त हेर नि त, पहिला हेर जान बुझ, तिमीलाई मन पर्यो भने न गर्ने हैन र अरूले गर्यो चल्यो भनेर गर्ने होइन नि. त्यसको लागि बरु कोर्स
लियो एउटा गर होइन त्यो त्यसले तिमीलाई आइडिया पनि दिन्छ होइन स्किल वाइज पनि इन्ट्रेस्ट वाइज पनि यु वुड नो प्लस भिजा इन्टरभ्यूमा पनि यु वुड आन्सर बेटर नि त अनि कन्भिन्स पनि हुन्छ भन्छ डेफिनेटली वी एक्चुली हेल्प अ लट अफ अन्डर ग्राड स्टुडेन्ट्स डिसाइड अल्सो के वाट टु डु भनेर किनभने त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि एज मेन्टर्स एज काउन्सिलर्स उनीहरूलाई थाहा नै हुँदैन कि दे जस्ट वान्ट टु गो अब्रडको केसमा स्पेसली है यो वर्किङ प्रोफेसनल सेगमेन्टमा पनि म अलिकति सोर्टेड नै देख्छु कि अलिकति हेल्प चाहिँ दे आस्क होइन के गर्ने केमा स्पेसलाइजेसन गर्ने केमा करियर छ केमा आउटकम्स बढी छ त्यसमा हामी हेल्प गर्छौँ होइन तर बाहिर जाने अन्डर ग्रेजुएट्सहरूलाई अनेस्टली आइडियै छैन 80%लाई दे जस्ट वान्ट टु गो होइन अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामी मजाले हेल्प गर्छौँ डिफ्रेन्ट अप्सन्सहरू देखाउँछौँ उहाँहरूको स्किल्सहरू एसेसमेन्ट गर्छौँ अनि वी लेट देम डिसाइड अन द बेस्ट होइन करियर आउटकम फर देम अनि त्यसपछि त्यही अनुसार गर्नु भन्छौँ मेनी टाइम्स चाहिँ म यो गर अनि मात्रै तिमी भिजा इन्टरभ्यू दियो पहिला यो गर अनि हेर नै भन्छु द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट आई थिङ्क सो तपाईँहरूकोमा इनरोल हुने स्टुडेन्ट्सहरू माई क्वेसन इज आर दे स्टडिङ or have they completed their studies and mostly try to seek Istakhalga institutions? What really happens? Okay. So we have all kinds of people coming in. See, we have people who do degrees with us. They're studying with us. We have people who've done formal schooling, who are working and who want to upskill, who come with us. Right? We have CXOs, जो चाहिँ आफ्नो करियरको पिनाकलमा हुनुहुन्छ तर दे वान्ट टु हुन्छ नि दे वान्ट टु बिकम अ कन्सल्टेन्ट अनि दे आर लुकिङ फर समथिङ हायर द सेल्फ एक्चुलाइजेसन भन्छ नि म्यास्लो हायरार्कीमा दे वान्ट टु अचिभ द्याट सो दे आर डुइङ डक्टरेट विथ अस सो भेराइटी नै छ कि सिन्स मसँग कोर्सको पनि भेरिएसन्सहरू छ नि त लाइक आई टोल्ड यु डिग्रीदेखि सर्टिफिकेसनदेखि हबी एक्सप्लोर गर्ने ठाउँदेखि डक्टरेटदेखि सो म चाहिँ त्यो भेराइटी नै छ मसँग at any given time you tell me work गरिरहेको completely available for studies होइन a little bit of both गरिरहेको so yeah all kinds of छ Obviously, I want to switch the conversation a little bit professional but personal. I want to get to know a bit more about you. Malai say I've done 9 episodes so far and I always get excited, not to be biased or anything, but I always get excited to talk to a woman, right? Especially who is a professional. I get inspired by any woman professional who is juggling with work bunny and personal life bunny because trust me when I say this us as people who are unmarried we can see married women especially who work juggling it so gracefully for the world to see about bitra kasto huncha obviously no we never know so how is it like as a mother I always give a disclaimer to anyone who is a professional who is also a woman because your question is annoying because nobody would ask a man this question like कसरी juggle गरिरहनु भएको छ भनेर हैन but still since we live in a country like Nepal जहाँ चाहिँ अलिकति patriarchal नै छ so how do you juggle with like multiple hats right Yeah, I think it's very beautiful also that we're women and we get to do what we get to do. I know. Juggle गर्न त easy त हुँदैन हैन यस्तो married हुँदाखेरि चाहिँ मलाई यस्तो tough चाहिँ भएन because हुन्छ नि with an understanding husband and understanding family चाहिँ things are sorted. अहिले पनि त्यस्तो गाह्रो छैन नेपालमा भएर we're blessed to hire help भन्छु म त I have a very good nanny that I completely trust and leave my kid to तर having said that कहिलेकाहीँ बिरामी हुन्छ बच्चा अनि त्यो mom guilt पनि हुन्छ oh I'm not giving enough time भनेर हैन अनि बिहान बेलुका अनि स्याटरडे त अब नानीको पनि डे अफ हो हैन अब या त्यतिखेर चाहिँ अलिकति बाध्य हो कि अलिकति अनि बेलुकाको कमिटमेन्ट्सहरू पनि बेलुका इभेन्ट्सहरू हुन्छ हैन अनि त्यो बाहिर केही फोरम्सहरुमा पनि त if you want to take part like Toastmasters I used to go to Everest हैन राति नै हुन्छ नि त त्यो दिनभरि पनि बच्चासँग छैन अब राति पनि छोड्ने र भने जस्तो भएर चाहिँ जाँदैन त्यो कुराहरु चाहिँ अलिअलि बच्चा आएपछि a little responsibility चाहिँ एड हुँदो रहेछ एउटा अडल्ट लाइफमा आउँदा त्यस्तो भएको थिएन मलाई हैन honestly म त I was एकदमै हुन्छ नि growing in love हैन अझै एकदम राम्रो नै भइरहेको थियो तर बच्चा आइसकेपछि हैन यो टाइम चाहिँ मैले दिनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ तर त्यही इट्स वर्थ इट जे गर्छु म दिनमा जब मैले बच्चा ढुक्क छोड्न पाएको हुन्छु ब्लेस्ड भएर गर्छु उसैको लागि गर्छु अनि या रिजन पर्पस नै उही भन्ने हुन्छ रेस्ट त या त्यस्तै हो कहिलेकाहीँ चाहिँ टफ पनि हुन्छ It's always so fantastic to see women in position of leadership. It's always inspirational. So
I want to know everything that led you to become the business head of MentorLab. Everything that happened. If you want to start from your childhood, I'm fine with that. Like, how were you as a kid? How were you as a kid? Actually, I want to know that. Right. म चाहिँ ambivert, always been ambiverted होइन एकदमै close to people that I like अनि एकदम selectively social अनि अरूसँग चाहिँ त्यस्तै नै हो तर I used to take part in elocution मलाई मन पर्थ्यो कि public speaking communication चाहिँ पहिलेदेखि नै मन पर्थ्यो luckily चाहिँ मेरो एकजना टिचर सञ्जना म्याम है she's no more होइन एकदम upset about it she saw that in me अनि हुन्छ नि she pushed me त्यसरी चाहिँ I took part in a lot of elocutions, a lot of debates. त्यसरी पनि मेरो आर्ट्सी साइडहरू चाहिँ एकदमै मजाले नै एक्सप्लोर भयो अनि I'm left-handed, so अलिकति त्यो हुन्छ नि के we have a certain things and certain artsy things होइन त्यो गर्दै 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 एक्सप्लोर गर्दै गर्दै A levels गरेँ मैले A levels गरेपछि चाहिँ के गर्ने त ब्याङ्क नन साइन्स गरेको ब्याङ्कै फ्यान्सी जस्तो लाग्थ्यो मैले काठमाडौँ एकाडेमी भन्ने अहिले काठमाडौँ हेज अक्वायर्ड द्याट इन्स्टिट्युसन बुढा नीलकण्ठको एलुमनाईहरूले खोलेको थियो त्यतिखेर चाहिँ या सो त्यहाँ गरेको अनि मेरो दिदीहरू सब ब्याङ्क जाने ब्याङ्कको एकदम फ्यान्सी क्लोथ्सहरू लाउने हो ल ब्याङ्कै जानुपर्ने रहेछ भन्ने हुन्छ नि त आफूलाई होइन यङ मान्छे के थाहा होइन 18 के हुन्छ दिमागै हुँदैन होइन यु जस्ट बिलिभ वाट यु सी गएँ यस्तो डल लाग्यो मलाई त्यसपछि आई वेन्ट टु रिपब्लिका आई डिड जर्नलिजम होइन या रातिको 12 बस्थ्यो तर इट वाज फन कि आई गट टु मीट Why journalism? See, I had a thing for writing also, okay? पहिलेदेखि नै reading and writing ले चाहिँ मलाई एकदम फ्यान्सी गर्थ्यो ब्याङ्कमा पनि त्यही मन्डेन काम त्यही स्ट्रक्चर टक्क 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 फर्मेटमा हुन्थ्यो सबै कुरा त्यही भर्ने हो होइन सकाउँथ्यो म आफ्नो काम त्यसै आई युज टु रिड अन्त मलाई बिएमले पनि what are you doing here then जाऊ न बरु कुनै इङ्ग्लिस डेली गर इफ यु लाइक दिस भनेर अनि मलाई पनि एक्सप्लोर गर्नु मन थियो जर्नलिस्टहरूले पनि एकदम फ्यासिनेट गर्थ्यो मलाई होइन उनीहरूलाई हेर्दा करेस्पोन्डेन्टहरू आई युज टु सी लेट्स राइट भनेर आई वेन्ट त्यो चाहिँ मैले एकदमै इन्जोय गरेँ होइन द्याट फेज रातिको 12 बस्थ्यो लाइक आई सेड तर आई मेट पिपल फ्रम अल वक्स अफ लाइफ कहिले आर्टिस्ट भेटा छ कहिले एनजिओ गएको छ कहिले के गएको छ डिफ्रेन्ट डे एभ्री डे स्टोरिजहरू जान्थ्यो के न के जान्थ्यो होइन वी युज टु कभर दोज स्टोरिज इच पर्सन वाज अकाउन्टेबल फर अ स्पेस के बिकज ठुलो नै हुन्छ नि त एउटा 400 cc हुन्छ नि त एउटा कुनै पनि न्युज पेपर होइन त्यो मैले इन्जोय गरेँ त्यसपछि मलाई के रियलाइज भयो भने त्यही पनि रिपब्लिकामा काम गर्दा आई स मेनी पिपल के हु वर नट नेसेसरली फ्रम a journalism background. They were not writing because they did humanities or they did journalism. Okay, I know doctors, politics, politicians are so okay. You don't need a formal degree to write. Right? Business ne पढौँ भन्ने भयो कि because entrepreneurship के नि के चाहिँ गर्ने कि आफ्नै भनेपछि त्यो हुन्छ नि त्यस्तो डिफाइन्ड थिएन कहिले गर्ने भन्ने थिएन त्यसैले आई वेन्ट टु केसिएम त्यसपछि केसिएममा पनि केसिएममा पनि हामीले कोर्पोरेट कम्युनिकेसन भन्ने एउटा डिभिजन स्टार्ट गर्दाखेरि नि मेरो प्रिन्सिपलले ओके सी सुड बी समवन हु सुड वर्क भनेर त्यहाँ पनि आई गट एन अपर्च्युनिटी सो ब्लेस्ड पनि भएको छु म भन्छु होइन बिकज पिपल हेभ रेकग्नाइज द्याट हुन्छ नि लौली गर्न सक्छ भनेर त्यो अपर्च्युनिटी आई वाज भिजली राइटिङ फर हिमालयन टाइम्स कोर्पोरेट डोजियर भन्ने एउटा कलम होइन सो आई क्यान डु बिजनेस एन्ड राइट भने त्यो पनि भयो गर्दा गर्दै ब्रान्डिङमा काम गरेँ त्यसै आइटी कम्पनी गएँ सेल्स सिकेँ टेक सेल्स यो कोभिडको बेलामा चाहिँ एकदमै कोर सेल्स गरेको के मैले मेरो बसलाई मैले अञ्जनी दाई होइन एकदमै जेनिसले पनि मेरो करियर सेप गर्नमा चाहिँ एकदमै ह्युज रोल खेलेको छ सो आई वुड लाइक टु थ्याङ्क सो यु वर इन केसिएम एन्ड त्यसपछि चाहिँ how did Janice come into the picture? Yeah, okay. KCM गर्दा गर्दै के गरेँ मैले KCM गर्दा गर्दै I used to work for KCM नै नसकुन्जेलसम्म I was working for KCM I was also writing with Himalayan Times त्यसपछि मैले MBA join गरेँ ACE-मा I was already married होइन मेरो ब्याचलर सकिने बेलामा नै I got married मन पर्यो this guy is the one भन्ने लाग्यो कस्तो अनस्टेबल हुन्छ नि त त्यो एजमा फ्लिङ्स त्यो झन् अनस्टेबल हो बरु हुन्छ नि somebody that you like and somebody that believes in you trusts in you के पनि हुँदैन this person will make sure that I हुन्छ नि do what I'm supposed to do भनेपछि I got married अनि बिहा गरेपछि पनि त्यही त हो नि बायोलोजिकल क्लक एन्ड एभ्रिथिङ त्यो आफैलाई एउटा प्रेसर फिल हुन्छ नि त होइन मैले चाहिँ होइन सक्नु पर्छ एमबिए भनेर एमबिए पनि स्टार्ट गरिदिएँ आइटी कम्पनीमा स्विच भएँ त्यहाँ चाहिँ आई वाज डुइङ पिआर मार्केटिङ लिटल बिट अफ एभ्रिथिङ खालेको त्यसपछि जेनिस ह्यापन टु मी होइन जेनिस ह्यापन टु मी जेनिस चाहिँ इज अ प्लेस वेयर आई ग्रू अ लट के मार्केटिङ त मैले एक्सप्लोर गरेँ Janice? Janice चाहिँ basically IT company नै हो होइन मल्टिनेसनल नै हो 7 different countries अहिले त I think it has grown more होइन SaaS
हरूमा काम गर्ने AWS क्लाउड भन्छ नि अहिलेको AWS को अथोराइज पार्टनर अनि a lot of other amazing products के like Zoom पनि Zoom जेनिसले नै ल्याएको हो हैन Really? yeah Okay. Zoom and HubSpot भन्ने CRM हैन and a lot of other yeah so basically that company अनि अञ्जनी दाइसँग चाहिँ म एकदम क्लोजली काम गर्थेँ द ओनर हैन कोभिडको बेला मैले नै भने मेरो इमिडिएट बसलाई प्रज्वल दाइलाई दाइ Zoom ल्याऊँ न त इफ वी वान्ट टु डु बिजनेस Zoom लिएर आऊँ लेट्स सेल Zoom भनेर द्याट्स हाउ इट स्टार्टेड अनि अञ्जनी दाइले कुराहरू Zoom ल्याएर यस्तो मजाले काम गऱ्यौँ हामीले हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ मैले एक्चुअल सेल्सको नाक सिकेँ कि अञ्जनी दाइसँग द पर्सन द्याट हि इज त्यो ह्युमिलिटी होइन उहाँले अब त्यो सेल गर्दाखेरि कसरी कनेक्ट गरेर मान्छेहरूसँग बिकज सेलिङ भनेको प्रडक्ट नलेज त एक ठाउँमा छ स्किल्स त एक ठाउँमा छ तर लट अफ कनेक्सन रिलेसनसिप बिल्डिङ त्यो कुरा पनि मैले उहाँबाट एकदमै सिकेँ अञ्जनी दाइसँग द्याट प्रज्वल दाइको म्याथ स्किल्स के त्यो क्यालकुलेसन्स अनि कसरी त्यो राम्ररी गर्ने भन्ने होइन अल अफ द्याट अनि अ गुड प्रडक्ट ले एकदमै राम्रो प्रदीप दाइहरूको मेरो बस होइन या सो उहाँले पनि एकदमै हेल्प गर्नुभयो सो सर्टन टिप्स एन्ड ट्रिक्स त्यो कम्युनिकेसन जहिले पनि थियो हुन्छ नि सेल्सको अलिअलि नाक त जहिले पनि थियो तर त्यो पलिस चाहिँ म जेनिसमै भएँ एक्सप्लोर चाहिँ मैले जेनिसमै गर्न पाएँ कि Zoom भनेको त नर्मली $15 अ मन्थमै पाउने प्रडक्ट हो तर मैले 7 लाखको Zoom पनि बेचेको छु कि म चाहिँ 120 प्लसको टिकट साइज गर्थेँ कि प्रडक्ट लाइक Zoom त्यो बेच्नु भनेको त अब राम्रै डिसेन्ट नै हो आई थिङ्क बिजनेस वाज इट नेपालमै बेच्ने नेपालमै बेचेको नेपालको क्लाइन्टलाई 27,000 तिरेर क्लाइन्टलाई मैले 1,20,000 तिराउँथेँ कि फर द सेम Zoom प्रडक्टको एक्सपर्टिज देखाएर प्रडक्टको केपेबिलिटी देखाएर बन्डल किन्दा या अ लट अफ अदर सफ्ट त्यो जेनिसले एकदमै हेल्प गर्यो जोस् मलाई हुन्छ नि त्यो एस्पेक्टमा अनि या सेल्स भनेर मलाई ल अब चाहिँ सेल्स गर्नु पर्यो अब टेक सेल्स गर्नु बिकज IT नै हो अप एन्ड कमिङ भन्ने थियो अनि समथिङ अफ माई ओन पनि जहिले पनि थियो बिकज 2020मै फर्म भइसक्यो थियो मेरो हस्बेन्डले वाइ डोन्ट यु टेक केयर अफ दिस भनेको थियो तर हुन्छ नि 1% सुड ह्याभ अ स्टेबल इन्कम जस्तो लाग्थ्यो कि मलाई बच्चै भयो भने पनि होइन बिजनेस त अब यु नेभर नो नि त जस्तो लाग्थ्यो तर या आफ्टर द बेबी चाहिँ मलाई पनि होइन अनि बेबी हुने टाइममा पोस्टपार्टम जब म घरमा थिएँ 3 मन्थ्सको फोर्चुनेटली मसँग पेड लिभ थियो होइन त्यतिखेर मसँग नानी हेल्प पनि थियो त्यतिखेर फ्री टाइममा चाहिँ म यता उ गर्थेँ कि कन्सल्टेन्टको काम गर्थेँ कि मेन्टरल्याबको लागि मलाई मन पर्दै गयो टिम चिन्दै गएँ त्यो एनर्जी सोकिन गर्दै गएँ प्रडक्टको नलेज पनि सोकिन त्यसरी चाहिँ अब चाहिँ मैले फुल फ्लेज्ड गरेँ भने चाहिँ मैले भ्याल्यु दिन सक्छु होला यो अर्गनाइजेसनलाई अनि फ्युचरै यही हो अब चाहिँ नेक्स्ट लेभलमा लानु पऱ्यो अब चाहिँ आफ्नै केही गर्नु पऱ्यो अब चाहिँ टाइम हो मेरो बाबु हुन्छ नि 1 इयर के अरे 1 क्लासमा पुगेपछि म सक्दिनँ यो स्टेप लिन सकिँदैन नि त अहिले त बच्चै छ भनेर चाहिँ अब चाहिँ इट्स टाइम चाहिँ भनेर चाहिँ आई ट्रान्जिसन तर सेल्सको लागि चाहिँ एकदमै म थ्याङ्क गर्छु जेनिसलाई अ लट अफ लर्निङ अ लट अफ ट्रस्ट 3 years आई स्पेन्ट इन द्याट अर्गनाइजेसन अनि मेट सम अमेजिङ पिपल अनि लर्न्ड अ लट आई थिङ्क एज अ it's so fascinating to me like marketing sales भन्ने कुरा मलाई पनि एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ इन्ट्रिगिङ लाग्छ होइन given that you have sold so much what are the key tips भनौँ न or things that you learned like while selling those Right. So I think for any success, so you're asking me sales ko lagi चाहिँ what are the key? I think since you have sold so much, they will even COVID बेला होइन it was a completely different time होइन मान्छेहरूको सबै नै like I said अघि नै एकदम affect भएको थियो नि त त्यति बेला being able to sell that is so commendable first of all होइन अनि what were the things that you learned to sell गर्दाखेरि चाहिँ Okay, right. मैले चाहिँ के लर्न गरेँ भने फर्स्टमा चाहिँ डायग्नोसिस गर्नु पर्दो रहेछ कि फर्स्टमा चाहिँ किनभने कुनै पनि सेल्स कुनै पनि प्रडक्टको निड चाहिँ कहाँ आउँछ भने ग्याप्सबाट आउँछ कि अथवा पेन पोइन्ट्सबाट आउँछ कि सो सुरुमा चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु लिसन भन्छु कि म कस्टमरलाई चाहिँ डायग्नोसिस एकदमै राम्रो गर्नुपर्छ कि यु हेभ टु टक टु देम के होइन आफू बोल्ने भन्दा पनि यु लेट देम स्पिक होइन यु आस्क क्वेसन्स एन्ड यु सिक आन्सर्स त्यसरी चाहिँ यु नो के कहाँ छ त कस्टमर के खोजिरहेछ त वाट इज द पेन पोइन्ट ठ्याक्क पेन पोइन्टमा इफ यो प्रडक्ट क्यान हुन्छ नि गिभ अ गुड सोल्युसन त्यो भयो भने त उनीहरू अलाइन हुन्छ नि त सो फर्स्ट थिङ इज द्याट सेकेन्ड थिङ इज आई थिङ्क बिङ एबल टु कनेक्ट अब प्रडक्ट अनुसार पनि हुन्छ होइन डिफ्रेन्ट प्रडक्टको लागि डिफ्रेन्ट तर एउटा कनेक्ट बिल्ड गर्यो रेलेसनसिप बिल्ड गर्यो भने पनि त्यो मान्छेले ट्रस्ट गर्छ थर्ड इज प्रडक्ट नलेज एन्ड प्रडक्ट एक्सपर्टिज जे पाइ त्यो प्रडक्ट छ भने पिपल वन्ट ट्रस्ट द प्रडक्ट पिपल वन्ट बाई इट बेच्नु पनि हुन्न बिकज एउटा बेचेर मुख त देखाउनु पऱ्यो नि त होइन लङ टर्मको लागि छौँ नि त हामी त सो आई थिङ्क अ गुड प्रडक्टलाई लिएर प्रडक्टको भ्याल्युज अनि प्रडक्टको इथोज अनि प्रडक्टको इम्पोर्टेन्स अनि ब्युटी होइन त्यो पनि डेमोन्स्ट्रेट गर्न जरुरी छ रिलेसनसिप बिल्ड गर्न जरुरी छ कस्टमरलाई मजाले
क्वेसन्सहरू सोधेर डायग्नोज गरेर प्रोफाइल गरेर उनीहरूको अन्डरस्ट्यान्ड गर्न जरुरी छ अनि त्यो सोल्युसन आर्किटेक्ट गरेर दिस इज द थिङ फर यु भनेर चाहिँ या त्यसरी चाहिँ आई थिङ्क सक्सेसफुल क्लोजिङ्स ह्यापन बिकज कति मान्छेहरूले चाहिँ अब हुन्छ नि दिस इज वी सेल अनि यही बेच्न खोज्छ नि त भनेर द्याट्स such a traditional approach to things, but like you said, until you know your customer like inside out and know their pain points, how would you be able to tailor your service or offerings in the best way possible? So I think every woman that comes here has sat on this table, has been so inspirational, including you. Thank you so much. And no matter what anybody else says, challenges, say professionally, woman like धेरै नै हुन्छ हैन I don't want to play like the gender ko hisab se I don't want to go, but still what is the most challenging thing about being a professional who's also a mother and also the most rewarding thing? Okay, right. So as a woman हैन पेमा चाहिँ मैले कहिले पनि प्यारिटी फेस गरिन हैन स्किल्सले पनि होला तर a lot of character assassination के हो बिच भन्दा छ त्यो मेल म्यानेजर चाहिँ ठिकै छ नि त उसको माचोनेस भन्दा छ द्याट चाहिँ हुन्छ नि when हुन्छ नि आई वाज बिङ अ लिटल हुन्छ नि कमान्डिङ अ लिटल असर्टिभ चाहिँ शीज अ बिच भन्दा छ मेल म्यानेजर चाहिँ फाइन भने जस्तो पार्ट अफ हिज पर्सनालिटी द्याट चाहिँ अलिकति मलाई मन पर्दैन हैन अबाउट बिङ अ वुमन यु गेट जज्ड एन्ड यु गेट लेबल्ड हैन अब अरू बेलामा त वी आर नाइस नि त वी आर एम्पथेटिक पिपल हैन तर when you have to get things done त असर्टिभ त हुनै पर्यो नि हैन त्यो भयो ब्युटी त आई थिङ्क women भएर ability to empathize, to be able to connect with people, to know, to identify. Male पनि male भन्दा बढी female सँगै मिलिदा हुन्छ के because we understand people, we empathize, we know how to love and care and how to give. I think that's the best part, be it in work, be it in a family. हामी त्यो चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ के better than men understand. I'm emotionally intelligent, so we give, हैन we care. I think त्यसले चाहिँ a lot of good outcomes लिएर आउँछ. So yeah, that's the beauty. In terms of leadership, what I've seen is, like you've said, empathy, kindness, compassion, those traits, women like inbuilt, but a lot of the times, women are also regarded as emotional leaders, rational, decisions. So how true do you think that is? I don't think so. Emotional, different people have different emotions. मेनले त्यही कुरा कराएर स्ट्रिक्ट भएर डे वानदेखि गराउँछ भने एउटा वुमेन एम्पथेटिक होला अन्डरस्ट्यान्ड तर कतिसम्म हुने त अन्डरस्ट्यान्डिङ लास्टमा आई थिङ्क हुन्छ नि लास्ट रिसोर्ट नि अब त्यो इमोसनली भल्नरेबली होइन त्यो गरेर हुने होला तर नो आई डोन्ट थिङ्क है वुमेन आर इमोसनल लिडर्स डिफ्रेन्ट पिपल हेभ डिफ्रेन्ट पर्सनालिटिज अनि होला लिटल इमोसनल मेरो हस्बेन्ड नै मेरो अर्को को फाउन्डर हो ऊ चाहिँ अलिकति ऱ्यास छ कि म भन्छु कि उसलाई नगर लेट्स गिभ पिपल चान्सेस हुन्छ नि बिकज देयर पिपल आफ्टर अल भएकै रिसोर्सेस भएकै मान्छेहरू नै हो हाम्रो बिगेस्ट ब्लेसिङ बिगेस्ट एसेट वर्ष काम गरौँ अराउन्ड द्याट त दे थिङ्क डिफ्रेन्टली वी थिङ्क डिफ्रेन्टली कि अनि अलिकति हामीलाई चाहिँ फर ग्रान्टेड पनि लिन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन तर द्याट्स हाउ वी फङ्सन आई थिङ्क अनि लास्टमा अब त्यो इमोसनल द्याट एम्पथेटिक मान्छे ऱ्यासनल हुनुपर्छ अनि things become very messy and there's a lot of crying, a lot of vulnerability when there's a woman, so I think they're called I think like you said malai pani the payment it's never been an issue but I feel like you have to go a bit more to prove yourself pani chai maile deheko cha ke like the same man in the same position will not have to make as much effort as the woman in the same position. So this is my even feel gareko kura chai I think we struggle with that and I think maybe it's regarded as emotional volatile because we have to raise our voice alikati hamle extra prove garnu pareko le ho ki haina so that's something that I feel personally I wouldn't want to ask anything generally here as a woman because you're a woman apache for me as a woman it's always good to have another woman as a mentor as an aspirational figure so to anybody any girl actually watching you right now probably ekdamai young in her college days to become a leader
key qualities are the most important? I think to become a leader, depend गर्छ अब different people are different leaders हैन अब एउटा त whatever you're doing एकदमै strong expertise हुनुपर्छ भन्छु म हैन अनि becoming a leader you also have to be a very good team player भन्छु म टिमलाई सँगै जोड्ने हैन getting things done त्यो क्वालिटी पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हैन अनि a lot of rationality पनि हैन emotionsलाई मात्रै ड्राइभ गर्न नदिएर a lot of logic and rations, a lot of data driven decisions and whatever black and white त्यसरी चाहिँ गर्यो भने चाहिँ I think you'll become a great leader. A lot of product knowledge, a lot of expertise because आफैले self claim गरेर कहिले पनि leader भएन. So you have to prove it, you have to earn it, हैन you have to win the team. You have to be a good team player, lead by example. अनि त्यसपछि you become a good leader. Different styles हुन्छ नि I think हुन्छ नि it's beautiful अब एउटा womanले cry गरेर fire गर्छ भने पनि that's beautiful एउटा man सँग हैन अब scene नै भएर tie पुरै समातेर firing हुन्छ भने I think those are two different kinds अनि हुन्छ नि both should be treated the same with their styles. Especially I think young professionals are like such as myself what we struggle with the most is balancing आफ्नो professional and आफ्नो personal growth पनि त हुनु पर्यो नि त हैन we cannot devote our entire lives to our work पनि even though the majority chunk हामीले त्यही spend गरिरहेको हुन्छ आफ्नो personal growth पनि important छ so how does one actually navigate that balance? Balance त अब I don't know I'm not a good balancer either I think it's about integration अहिलेको जमानामा work life integration गर्ने हैन personal गर्दा गर्दै पनि I think we're lucky we can work virtually virtual offices so we have platforms where we can be available while we are with our family so balance stuff I'm not the good person the best person to give you an advice sort of integration is something that you should do both line लानु पर्छ sometimes you have to say हुन्छ नि you have to say okay आज I don't want to work भनेर to set aside गरेर पनि family लाई time दिनुपर्छ sometimes गए जाओस् as a business नभए नहोस् भनेर that's what I do because family first जस्तो हुन्छ most of the times it's integration because मेरो schedule कस्तो हुन्छ भने I'll tell you बिहान गयो अफिस हैन 10:30ish मा पुग्छु 7:30 हुन्छ होला फर्किदा बच्चासँग खेल्यो टाइम दियो एकदम डेडिकेटेड टाइम दियो 9 पछि फेरि काम गर बिहान पनि a little bit of work and a little bit of बच्चासँग ब्लग्स यो भन्दै engage गर्दै so it's about integrating and sometimes you prioritize work हैन कहिले हैन वर्क भनेर जाने बच्चाले छोड्नै पर्यो पनि छोड्ने राम्रो ह्यान्ड्समा हामी त लकी छौं ग्रान्डपेरेन्ट्स हेल्प हैन sometimes say no भनेर वर्कलाई नै होस् भनेर छोडेर बच्चालाई टाइम दिने that's what I do. There are a lot of things that we touched upon today, professionally, mostly, and personally, Pani. Anything that you want to say to young people or anybody who's watching, especially about MentorLab? Okay. Upgrad. Right. So, हामी चाहिँ one-stop solution नै हो for you to upskill, reskill, and shape your career. We've enrolled over 300 plus learners from Nepal, and we've seen their career trajectory transform. So if you're somebody, you formal programs ma pani enroll hunu bhayena. Mentoring is something that we do very passionately, something that my co-founders, Bhanu sir is one of them. He's a mentor to many, Subrat and myself, I'm ekdamai passionate to talk to people, to mentor people, to guide people. So if you want any suggestions, any help, come to us. We would love to mentor you, talk to you, guide you professionally, personal life may pani help so we are the one-stop solution, basically educational or requirements. So you can visit us and find us on socials and our website as well. Beautiful. Professionally, now personally as Snigdha, what would you want to say to like a young girl watching? Right. Well, the key ones, explore. Or a boy maybe, but mostly to girls. No, I think explore your interests. See, 8, 9, 10 देखि नै थाहा हुन्छ कि what you're good at हैन थाहा हुन्छ त्यो कुरा होन गर I think हैन होन गर because the market is competitive हैन होन गर्दै लग गर्दै गर mentors-हरु बनाऊ हैन seek help because somebody who's already done it हैन will be able to guide you and will be able to shape you. Multiple mentors-हरु राख, work hard, be sincere, have fun. I think life-लाई too seriously पनि लिनु हुन्न, रमाइलो पनि गर हैन, career पनि carve गर. And I think be yourself, be yourself. Women हो भन्दैमा एकदम suppress भएर हैन सकम नगर. Just be yourself, lead your life, be happy. I think do what your calling tells you to do.
Wow, that was so perfect. I think what young people in this country lack the most is mentorship. Now we tell the kids not to leave the country constantly. सबसे frustrating लाग्ने मलाई यो कुरा त्यही नै हो. But if they don't see success stories, if they don't come across mentors who've made it, कसरी थाहा हुन्छ? हैन? So I think upgrad MentorLab is a bridge one. So according to what I have learned in this podcast episode, I think anybody who's sort of confused should at least reach out, look at the website, and key khalko tailor whatever you want, interest त्यसको अनुसार नै I'm pretty sure MentorLab will be able to provide you with the right course and even the right education, right? For the degree पनि त you guys provide ni ta, हैन? So thank you so much for coming here. I mean, we've been wanting to do this for so long, but because of a lot of things that was not like in the right place, that I think right time up, it does not matter, right? So one of our sponsors from the last episodes, not this one, have sent you a gift. They're Thupre. So Thupre bhaneko chahi is so much a platform that say ebooks aru. They also have physical books, audiobooks, so you can actually check it. They've launched, in collaboration with Fine Print, they've launched a book called Bawari Banne. Okay. So one of the books say Bawari Banne cha. And there are two other books, mostly finance related pani cha, and another one, I think it is by Maggie Doyne. So thank you so much. Thank you so much for sending the gift. Thank you so much for having me. It was lovely talking to you. Effortlessly flow by you, and you're doing amazing. And I hope you keep prospering.